Good morning, student. In previous lecture of DBMS, we will just start the unit 3. In unit 3, we just cover introduction of SQL, then after various component of SQL, that is TDL, DML, DQL, and DCL. Then after starting with the command create, clear, to creating a table. Then after insert command to inserting the data into the table. Then after select command to retrieve the data from the table. Clear? આટલું યુનિટ 3 માં આપણે જોયેલું હતું. After unit 2 we will just start the unit 3, but હવે જે remaining portion બાકી છે unit 2 નો, બરાબર, એ આપણે complete કરવાનો છે. unit 2 નું જે next અત્યારે જે ટોપિક જોવાનો છે, ક્લિયર, એમાં જે ટર્મ્સ છે એ ટર્મ્સ છે એ સમજાવવા માટે, બરાબર, મારે યુનિટ 3 છે એ સ્ટાર્ટ કરવું પડ્યું, બીકોઝ યુનિટ 3 છે જનરલી તમારે જ્યારે કોલેજ ચાલુ હોય ત્યારે પેરેલલ લેબની અંદર યુનિટ 3 ચાલતું હોય અને થિયરીમાં યુનિટ 1 યુનિટ 2 જે થિયરી પોર્શન છે એ ચાલતો હોય છે. બટ અહીંયા જે હવે નેક્સ્ટ આપણે જોવાનો છે ટોપિક યુનિટ 2 ની અંદર, એના માટે યુનિટ 3 ના જે ટર્મ્સ છે ડીડીએલ છે, ડીએમએલ છે, બરાબર, એ બધા જરૂરી હતા. એટલા માટે એ ઇન્ટ્રોડક્શન જે કમ્પોનન્ટ્સ નું હતું અને જે બેઝિક કમાન્ડ હતા એ આપણે જોઈ લીધા. નાઉ we just start again unit 2, બરાબર. યુનિટ 2 ના જે રિમેઇનિંગ ટોપિક છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. પહેલા જેટલો પોર્શન છે કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, હું ક્વિક રિવાઇઝ કરાવી દઉં છું. ક્લિયર? then after move to the next topic of unit 2. સ્ક્રીન શેર કરું છું મારી. ઓકે, સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? સ્ક્રીન ઇઝ વિઝિબલ? Okay, so in unit 2 we will just discuss about, first of all, schema and instance. Schema means overall logical design, or we can say that logical structure of database, and instance means the actual data, actual information, બરાબર, જે તમે સ્ટોર કરો છો, that is called instance. Then after we will discuss about 3-level ANSYS Spark database architecture. કોઈ પણ DBMS software હોય, clear, there is a 3 main level to maintain, clear, in a DBMS software. 3 level ના બેઝ ઉપર બનેલું છે, that is internal level, conceptual level and external level. Clear? Internal level, or we can say that physical schema, or we can also say that physical level, conceptual level, or we can say that logical schema, or we can say that logical level also. Then after external level, or we can say that external schema, or we can say that view level also. Clear? Database કે જ્યાં તમારો actual data store છે, physical schema શું કરશે? જ્યારે તમારે કોઈ પણ ટેબલ છે એ ક્રિએટ કરવું છે, બરાબર, એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે, ફાઇલ સ્ટ્રક્ચર, એન્ક્રિપ્શન ટેકનિક્સ છે, બરાબર, એ બધી વસ્તુ છે, that is defined by the physical schema, or we can say that physical level of the 3-level ANSYS Spark database architecture. Logical level હશે તો એમાં જે actual આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરી છે એના ફિલ્ડ છે, ડેટા ટાઈપ છે, સાઇઝ છે, ક્લિયર, એ બધી વસ્તુ જે ડિફાઇન કરી છે, that is inside logical schema and the actual value, clear, જે આપણે ઇન્સર્ટ કરી છે એ જે વર્ક છે, that is work of logical schema, or we can say that conceptual level. And the external schema is provide the interface to the user. Clear? अलग अलग view માં તમે જે user છે એ data છે એ access કરી શકે. Clear? अलग अलग facility છે તો अलग अलग user એ अलग अलग facility ને at a time अलग अलग view થી access કરી શકશે, retrieve કરી શકશે. So this is the responsibility of the external schema, or we can say that view level. ક્લિયર? આ વસ્તુ આપણે જોઈ હતી. ધેન આફ્ટર આની અંદર આપણે જોયું હતું મેપિંગ. ક્લિયર? મેપિંગ કોને કહેવાય? જે 3 લેવલ
આર્કિટેક્ચર જોયું આપણે, ક્લિયર. સપોઝ કે આ યુઝર છે, એન્ડ યુઝર, ક્લિયર. એ કંઈ પણ રિક્વેસ્ટ છે, ડેટા એક્સેસ, ડેટા ક્યાં પડ્યો છે, ઇન્ટુ ધ ડેટાબેઝ, તમારે હાર્ડ ડિસ્કની અંદર ત્યાંથી ડેટા એક્સેસ કરવો છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિક્વેસ્ટ from the external schema sent to the logical schema, clear. એટલે કે એક્સટર્નલ લેવલમાંથી લોજિકલ લેવલમાં રિક્વેસ્ટ થશે, લોજિકલ લેવલમાંથી ફિઝિકલ લેવલમાં રિક્વેસ્ટ થશે. ધેન આફ્ટર ધ ડેટા જે રિક્વાયર્ડ હશે એ એક્સેસ થશે, એન્ડ અગેન ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ગોન ફ્રોમ ધ ફિઝિકલ લેવલ ટુ લોજિકલ લેવલ and logical level to external schema from the user. So this process is transferring the request and result from this three level is called mapping, clear. આ ત્રણેય લેવલમાંથી જે રિક્વેસ્ટ ટ્રાન્સફર થાય છે ડેટા એક્સેસ કરવા માટેની, અને જે રિઝલ્ટ ટ્રાન્સફર થાય છે ફ્રોમ ધીસ થ્રી લેવલ, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ મેપિંગ, ક્લિયર. તો મેપિંગ આપણે જોયું હતું. એમાં બે પ્રકારના મેપિંગ છે, જેમ ફિગરમાં તમને દેખાય છે. કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ઇન્ટરનલ મેપિંગ એટલે આ બે લેવલ વચ્ચેનું મેપિંગ, એન્ડ એક્સટર્નલ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ મેપિંગ એટલે કે આ બે લેવલ એક્સટર્નલ અને લોજિકલ સ્કીમા વચ્ચેનું મેપિંગ, ક્લિયર. તેના પર આપણે જોયું હતું ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સી. ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સી એટલે શું થાય, કોઈ પણ બે લેવલ છે, બરાબર. તો કોઈ પણ એક લેવલ છે એમાં કંઈ પણ ચેન્જીસ કરો બીજા લેવલને અફેક્ટ ન થાય, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સી. બે ટાઈપની ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સી જોઈ હતી આપણે, ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સી એન્ડ લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સી. જો અહીંયા ફિઝિકલ સ્કીમામાં, ફિઝિકલ લેવલમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જીસ થાય છે, ધેટ ઇઝ નોટ અફેક્ટ ઇન લોજિકલ સ્કીમા ઓર એક્સટર્નલ સ્કીમા, ક્લિયર. that is called physical data independency. લોજિકલ લેવલમાં તમે કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ કરો છો એ બીજા કોઈ પણ લેવલને અફેક્ટ કરતું નથી, ક્લિયર. that is called logical data independency. કોઈ પણ એક લેવલમાં તમે કંઈ પણ ચેન્જીસ કરો છો એની અફેક્ટ બીજા કોઈ પણ લેવલમાં થતી નથી, that is called data independency, clear. ફિઝિકલ લેવલમાં ચેન્જીસ કરો અને બીજી અફેક્ટ ન થાય, that is physical data independency. લોજિકલ સ્કીમામાં કોઈ પણ ચેન્જીસ કરો અને that is not affected to any other layer, that is called logical data independency. તો આટલી વસ્તુ છે એ આપણે પ્રીવિયસલી જોઈ હતી. Now today's topic is structure, or we can say that component of DBMS. DBMS software is partitioned into different modules, each having a specific operation to perform. DBMS software છે ઘણા બધા મોડ્યુલની અંદર ડિવાઇડ કરવામાં આવ્યું છે, ક્લિયર. અને બધા જ મોડ્યુલ છે એના અલગ અલગ ટાસ્ક છે, અલગ અલગ એના ઓપરેશન્સ છે, ક્લિયર. The basic task of DBMS software is to provide interaction between application programs and database stored in a physical device. મેઇનલી DBMS સોફ્ટવેરનું શું કામ હોય છે, ઇન્ટરેક્ટ બિટવીન એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ, એટલે અલગ અલગ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ્સ છે અથવા તો SQL ટૂલ્સનો આપણે યુઝ કરી અને બેઝિકલી જે ડેટા છે સ્ટોર છે ડેટાબેઝની અંદર એ આપણે એક્સેસ કરી છે, ક્લિયર. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ટાસ્ક ઓફ ધ DBMS. each module of DBMS is one kind of functional unit, બરાબર. જેટલા પણ મોડ્યુલમાં ડિવાઇડ થાય છે, each and every module is one functional unit, clear, and deals with its own responsibility. બધાની અલગ અલગ responsibility છે. This functional unit of a database system can divide into two parts. બે main part ની અંદર એ બધા functional unit છે એ divided થયેલા છે. That is query processor unit, એટલે કે તમે components કહી શકો, component of DBMS, and the storage manager unit. હવે storage manager unit શું છે, query processor unit શું છે, એ આપણે figure through સમજવાની try કરીએ, clear. First of all, we just see the figure of structure of DBMS. Okay. ફિગર ની અંદર તમે જોઈ શકો છો જે આપણે 3 લેવલ ANSYS Spark ડેટાબેઝ આર્કિટેક્ચર જોયું છે, બરાબર. એ જ વસ્તુ છે એને ઇન્ટરનલ એમાં જેટલા પણ કમ્પોનન્ટ અવેલેબલ છે, બરાબર. ક્વેરી પ્રોસેસર યુનિટ તો એની અંદર કેટલા યુનિટ છે, સ્ટોરેજ મેનેજર યુનિટ તો એની અંદર કેટલા યુનિટ છે, અને જે એકચ્યુઅલ ડેટાબેઝ છે, બરાબર, એમાં એકચ્યુઅલી કઈ વસ્તુ છે એ સ્ટોર થાય છે એને ખાલી એક્સપાન્ડ કરેલું છે, ક્લિયર. સો ધીસ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર ઓફ DBMS, ક્લિયર. સ્ટાર્ટિંગમાં ફર્સ્ટ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ટોપ લેવલ ઉપર જે અલગ અલગ યુઝર છે, નેટિવ યુઝર છે, એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર છે, then after sophisticated user છે, then after database administrator, clear.
નેટિવ યુઝર એટલે નોર્મલ યુઝર જે ડાયરેક્ટલી એપ્લિકેશન છે બરાબર કોઈ પણ એ એક્સેસ કરે છે અથવા તો ડેટાબેઝ છે તો ડેટાબેઝમાંથી એક્સેસ ડેટા છે એ ડાયરેક્ટલી એક્સેસ કરશે ક્લિયર અને એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામરની અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનું જે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર છે અથવા તો લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર છે એના વિશે કાંઈ ખબર નથી બરાબર નેટિવ યુઝર એટલે નોર્મલ આપણા જેવા યુઝર છે ડાયરેક્ટલી ટેબલમાં ડેટા સ્ટોર કરેલો હોય એ શું કરે છે એક્સેસ કરે છે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર બધાને ખ્યાલ જ છે જે એપ્લિકેશન અલગ અલગ એપ્લિકેશન પ્રમાણે પ્રોગ્રામ છે એ ક્રિએટ કરે છે ક્લિયર અલગ અલગ ફેસિલિટીઝ જે નવી નવા ફીચર્સ હોય બરાબર એના માટેના એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર જે રાઇટ કરે છે that is application programmer. Then database administrator બધાને ખ્યાલ જ છે clear data administrator and database administrator that is handle and manage all the data of database clear database નો બધો ડેટા છે એ data administrator શું કરશે મેનેજ કરશે અને હેન્ડલ કરશે and here is sophisticated user sophisticated user અને native user માં શું ડિફરન્સ છે what is the difference between sophisticated user and native user sophisticated user means the knowledge of database suppose કોઈ engineer છે scientist છે કોઈ business level નો એવો person છે that have knowledge બરાબર જે લોકોને નોલેજ છે ડેટાબેઝ નું કે કંઈક ખબર છે જેમ કે ડીએ અને ડીબીએ પણ કહી શકો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર કહી શકો બરાબર કે જેને ડેટાબેઝ નું નોલેજ છે એમ એ ડેટાને એક્સેસ કરે છે ફ્રોમ ધ ડેટાબેઝ ક્લિયર જે ડિસ્ક સ્ટોરેજમાં સ્ટોર છે ત્યાંથી એવા યુઝરને સોફિસ્ટિકેટેડ યુઝર છે કે નોર્મલ યુઝર ધેટ ઇઝ નેટિવ યુઝર એને કોઈ પણ પ્રકારની કાંઈ ડેટાબેઝ રિલેટેડ ખ્યાલ નથી બરાબર એવા યુઝર શું કરે છે જસ્ટ એક્સેસ ધ ડેટા ફ્રોમ ધ ડેટાબેઝ ક્લિયર ડેટાબેઝમાં જ્યાં સ્ટોર હશે ત્યાંથી કોઈ પણ ક્વેરી અથવા તો સ્ટેટમેન્ટ ટાઈપ કરી અને ડેટાને શું કરશે એક્સેસ કરશે બટ સોફિસ્ટિકેટેડ યુઝર છે બરાબર એ પ્યોરલી with a knowledge of database એ લોકોને ખબર છે કઈ રીતે ડેટા છે એ સ્ટોર થયેલો છે તો કઈ પ્રકારનો ડેટા છે બરાબર અને કઈ પ્રકારના ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રમાણેનો ડેટા છે એ એક્સેસ કરશે that is sophisticated user હવે બધા યુઝર છે બરાબર એની સાથે જે એપ્લિકેશન અટેચ હોય છે કે જેના થ્રુ એ ડેટા છે એક્સેસ કરે છે એ સેકન્ડ લેવલમાં બતાવેલી છે નેટિવ યુઝર એની સાથે એપ્લિકેશન ઇન્ટરફેસ એટલે કે ડાયરેક્ટલી જે ઇન્ટરફેસ થ્રુ કનેક્ટ હોય છે એપ્લિકેશનમાં બરાબર એ ઇન્ટરફેસ છે એ ડિસ્પ્લે કરેલું છે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર છે તો ધેટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ્સ sophisticated user that is connected with query tools means જે query તમે ડિફાઇન કરો છો બરાબર એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટેના જેટલા ટૂલ્સ છે બરાબર જેટલા કમ્પોનન્ટ્સ છે એ બધા query tools ની અંદર આવશે database administrator તો administration tools clear so we can say that each and every tools related to DBMS is connected with a database administrator then after જે આ પોર્શન છે એના પછીનું થર્ડ લેવલ that is query processor units clear mainly જે query processor unit છે query processor unit શું કરશે query processor unit deal with mainly DDL and DML statement તમે જે DDL અને DML statement execute કરવા માંગો છો clear DDL means data definition language એની અંદર જેટલા કમાન્ડ છે create છે alter છે drop છે clear અથવા તો DML ની અંદર જેટલા કમાન્ડ છે data manipulation language બરાબર insert update delete તો એ બધા જે કમાન્ડ છે બરાબર એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે query processor unit છે એનો યુઝ થાય છે મેઇનલી ક્લિયર તો જે આ પોર્શન છે એને તમે component of DBMS પણ કહી શકો જે query processor unit નો પાર્ટ છે ક્લિયર query processor unit ફિગર પેલા બધાય જોઈ લઈ જે સેકન્ડ એના પછી જે પોર્શન છે મેઇનલી જે query processor unit છે એમાં ઇન્ટરપ્રિટર્સ છે કમ્પાઇલર્સ છે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ્સ છે ક્લિયર એન્ડ ઓલ ધ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ બરાબર જેટલા એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ્સ હશે અથવા તો ક્વેરીઝ હશે એ કમ્પાઇલ થઈ અને એક્ઝિક્યુટ થવા માટે ક્વેરી ઇવોલ્યુશન એન્જિનમાં આવશે ક્લિયર અહીંયા આવશે ડાયરેક્ટલી બરાબર ઈચ એન્ડ એવરી બ્લોક તમે જુઓ તો ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ વિથ ક્વેરી ઇવોલ્યુશન એન્જિન ક્વેરી ઇવોલ્યુશન એન્જિન શું કરશે એ સ્ટેટમેન્ટને એક્ઝિક્યુટ કરશે જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ આ યુઝર કોઈ પણ યુઝર છે બરાબર આ ટૂલ થ્રુ કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવા માંગે છે અથવા ડેટા એક્સેસ કરવા માંગે છે તો એ જે ક્વેરી અથવા તો કમાન્ડ એને ટાઈપ કરેલો છે બરાબર that is execute by query evaluation
ng. એના પછી જે આ યુનિટ આપેલું છે that is સ્ટોરેજ મેનેજર યુનિટ. સ્ટોરેજ મેનેજર યુનિટમાં જે ડેટા એક્સેસ તમે કરવા માંગો છો એ ડેટા છે બરાબર, એ અલગ અલગ રીતે ચેક થાય છે, અથવા તો જે યુઝર છે બરાબર એનું ઓથેન્ટિકેશન છે કે નહીં એ અલગ અલગ એના આખા સ્ટોરેજ મેનેજર યુનિટ આપેલા છે. ધેટ ઇઝ ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજર, ઓથોરાઇઝેશન એન્ડ ઇન્ટિગ્રિટી મેનેજર, ફાઇલ મેનેજર, બફર મેનેજર. તો આ આખું સ્ટોરેજ મેનેજર યુનિટ છે. નેક્સ્ટ આપણે વિથ એક્સપ્લેનેશન જોશું ડિસ્ક સ્ટોરેજ, એટલે કે મેઇન જગ્યાએ ડેટા સ્ટોર છે બરાબર, એ જગ્યાએ તમારો ડેટા છે, ઇન્ડાઇસિસ છે એટલે કે ઇન્ડેક્સ, ડેટા ડિક્શનરી, સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા, ઇન શોર્ટ જે તમારો ડેટા છે મેઇન જે ડેટાબેઝ ની અંદર સ્ટોર છે, ધેટ ઇઝ ધ બોટમ લેયર ઓફ ધ DBMS આર્કિટેક્ચર. તો આ ફિગર છે બરાબર, એક્ઝામમાં એક વખત પૂછાઈ ગઈ છે 3 માર્કમાં. write a diagram or we can say that write a figure of DBMS structure. Clear? અથવા તો structure of DBMS. તો try to understand, try to remember. જો કોઈ પણ ક્યાંય એવું વર્ડ છે જે મિસિંગ થઈ જાય બરાબર ફિગર ની અંદર તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એક્ઝેક્ટ ફિગર તમે યાદ ન રાખો તો પણ ચાલે. ક્લિયર? અહીંયા તમે ડાયરેક્ટલી એક સર્કલ કરી અને યુઝર્સ લખી નાખો અથવા તો યુઝર રિલેટેડ ટુ DBMS એવું લખી નાખો તો પણ ચાલે. ક્લિયર? બટ તમારા જે સિલેબસમાં આપેલું છે અને જે તમારો ટોપિક છે મેઇનલી બરાબર એમાં આટલા યુઝર છે તો એ યુઝર આવશે, પછી એના ટૂલ્સ આવશે, પછી યુનિટ ઓફ ક્વેરી પ્રોસેસર યુનિટ એન્ડ ધ યુનિટ્સ ઓફ સ્ટોરેજ મેનેજર યુનિટ. ક્લિયર? અને લાસ્ટમાં ડિસ્ક સ્ટોરેજ. તો યાદ રાખવાની ટ્રાય કરજો. એક વખત એક્ઝામમાં પૂછાણું છે, મોસ્ટ ટાઈમ ન કહી શકાય બટ પૂછાય તો તમને આવડવું જોઈએ. ક્લિયર? Now starting with the query processor unit, that is the component of DBMS. જો તમને સેપરેટ એક્ઝામમાં એવું પૂછાય કે explain components of database management system તો એમાં તમે query processor unit અને એને રિલેટેડ જેટલા આ યુનિટ છે એ તમે component of DBMS માં એક્સપ્લેન કરી શકો. આ ક્વેશ્ચન પણ 3 અથવા 4 માર્કમાં પૂછાય છે એક્ઝામની અંદર. ઓકે, સો મેં તમને કીધું એમ query processor unit deals with execution of DDL and DML statements. Clear? Data definition language અને data manipulation language જે સ્ટેટમેન્ટ છે બરાબર અથવા તો એના જે કમાન્ડ્સ છે એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ક્વેરી પ્રોસેસર યુનિટ છે એ ડીલ કરે છે અથવા તો એ યુઝ થાય છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એમાં કયું યુનિટ આવશે? DDL ઇન્ટરપ્રિટર, ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ ઇન્ટરપ્રિટર. ઇન્ટરપ્રિટર શું કરશે બધાને ખ્યાલ છે? અહીંયા બે ટર્મ છે, ઇન્ટરપ્રિટર એન્ડ કમ્પાઇલર. આ વર્ડ છે એ તમે સી લેંગ્વેજમાં પણ સાંભળેલો હશે, સી પ્લસ પ્લસમાં પણ સાંભળેલો હશે. ક્લિયર? આગળ જતા કોઈ પણ લેંગ્વેજ આવશે તો એમાં પણ ઇન્ટરપ્રિટર અને કમ્પાઇલર આ વર્ડ તમને સાંભળવા મળશે. સો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્ટરપ્રિટર એન્ડ કમ્પાઇલર? અથવા તો ઇન્ટરપ્રિટર કોને કહેવાય, કમ્પાઇલર કોને કહેવાય? ટાઈપ ઇન અ ચેટ બોક્સ જેને ખ્યાલ હોય. Type in a chat box what is interpreter and what is compiler. Anyone? Student? Interpreter અને compiler. તમે ક્યારે પણ કોઈ પણ લેંગ્વેજ છે બરાબર એ યુઝ કરતા હોય, કોઈ પણ કમાન્ડ ટાઈપ કરો બરાબર તો એ લેંગ્વેજ ની અંદર એવી ફેસિલિટી હોય કે કમાન્ડ ને પ્રી ચેક કરે if there any error or not. Clear? Each and every statement, each and every reserved word will be examined. તો એ વસ્તુને તમે કમ્પાઇલિંગ અથવા તો ઇન્ટરપ્રિટ કહી શકો. બટ સ્લાઇટ ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્ટરપ્રિટર એન્ડ કમ્પાઇલર. બધાને ખ્યાલ જ હશે, ઘણા સ્ટુડન્ટને આવડે પણ છે પણ ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરવું નથી બરાબર. સાવ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે. આ વર્ડ તમે ઘણી બધી વાર સાંભળેલો છે છતાં કોઈ આન્સર નથી દેતા. વાય? ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. ચલો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ DDL ઇન્ટરપ્રિટર interprets DDL સ્ટેટમેન્ટ. જેટલા DDL સ્ટેટમેન્ટ હશે ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ રિલેટેડ, જેટલા
Okay, one student is giving the answer: a program that can analysis and execute a program line by line. Okay, execute is not an exact word. Examine, or we can say that check for the error, or we can say that compile the program line by line. Clear? Interpret, what happens in interpreter? Interpreter checks single line. Clear? Or we can say that line by line check the code. જે કોડ આપણે લખેલો છે each and every line છે interpreter શું ચેક કરશે? ચેક કરશે if there is error or not. અને કમ્પાઇલર શું કરશે? આખો પ્રોગ્રામ છે જેટલા પણ સ્ટેટમેન્ટ હશે બરાબર એક સાથે છે એ ચેક કરશે if there is error or not. After that error will be given. અને ઇન્ટરપ્રિટરમાં જો ફર્સ્ટ લાઇનમાં એરર હશે તો ડાયરેક્ટલી એ એરર છે એ ડિસ્પ્લે કરશે. એટલે ઇન્ટરપ્રિટર લાઇન બાય લાઇન એ કોડને ચેક કરશે એરર માટે અને કમ્પાઇલર છે એ આખા પ્રોગ્રામને જેટલા સ્ટેટમેન્ટ હશે બધાને એક સાથે ચેક કરશે. ઓકે, ગુડ, સારા. સો ઇન્ટરપ્રિટર શું કરશે? DDL interpreter interprets DDL statement into a set of tables containing metadata. Clear? જે tables છે એમાં metadata contain છે. Metadata means table name, field name, data type, size. Clear? And the information related to user. User ને કયા કયા access છે. Clear? એટલે કે access privilege અથવા તો કોઈ પણ integrity constraint છે, કોઈ પણ rule define કરેલો હોય, that is metadata. Clear? તો એ સ્ટેટમેન્ટ છે એને શું કરશે? ઇન્ટરપ્રિટ કરશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ DDL ઇન્ટરપ્રિટર છે. Clear? That is used to interpret DDL statement. એટલે જે create command છે, drop command છે, alter command છે. Clear? એ command ને interpret કરવા માટે DDL interpreter use થશે. Next one is DML compiler. Translate DML statement into low level instruction that the query evaluation engine understand. હવે query evaluation engine છે ક્લિયર એ કોડ છે એ મશીન લેંગ્વેજ એટલે કે લો લેવલ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે બરાબર એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશે. તો એ કમ્પાઇલર છે DML કમ્પાઇલર એ શું કરશે? એ DML સ્ટેટમેન્ટ જે ટાઈપ કરેલા છે ઇન્સર્ટ, અપડેટ, ડિલીટ રિલેટેડ કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ હશે બરાબર એને લો લેવલ ઇન્સ્ટ્રક્શન ની અંદર કન્વર્ટ કરશે, ટ્રાન્સલેટ કરશે. ધેટ ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ બાય ધ query evaluation engine. Clear? So it is query evaluation engine easily execute the statement. Clear? So the next unit is DML compiler and the other one is embedded DML pre-compiler. That pre-compilers converts DML statements embedded in an application program into normal procedure call in the host language. હવે આ સ્ટેટમેન્ટનો મતલબ શું થાય છે? જે DML સ્ટેટમેન્ટ છે ક્લિયર એ DML સ્ટેટમેન્ટને એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ જે પ્રમાણેનો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ હશે મીન્સ કે જે પ્રકારની ફેસિલિટી હશે જે પ્રમાણે યુઝર ડેટા એક્સેસ કરવા માંગતા હશે ક્લિયર the method or the facility in which the user wants to access the data, retrieve the data. Clear? A related, a facility related જે DML સ્ટેટમેન્ટ હશે ક્લિયર એને આ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામની અંદર એની સાથે રિલેટ કરશે. ક્લિયર? એમ્બેડેડ મીન્સ શું થાય ગુજરાતીમાં કહું તો બંધ બેસાડવું બરાબર. તો એને રિલેટેડ જે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ હશે જે રીતે ડેટા એક્સેસ કરવો છે ક્લિયર તો એને રિલેટ કરશે. ક્લિયર? એટ લાસ્ટ આટલી વસ્તુ થયા પછી જે ક્વેરી ઇવેલ્યુશન એન્જિન છે ક્લિયર ક્વેરી ઇવેલ્યુશન એન્જિન શું કરશે? એક્ઝિક્યુટ લો લેવલ ઇન્સ્ટ્રક્શન જનરેટેડ બાય DML કમ્પાઇલર બરાબર. જેટલા સ્ટેટમેન્ટ છે ઇન્ટરપ્રેટ થયા છે, કમ્પાઇલ થયા છે બરાબર બાય ધીસ કમ્પોનન્ટ્સ એ બધાને એક્ઝિક્યુટ કરશે ક્વેરી ઇવેલ્યુશન એન્જિન. અલ્ટિમેટલી ક્વેરી ઇવેલ્યુશન એન્જિન ઇઝ યુઝડ ટુ એક્ઝિક્યુટ ધ DML એન્ડ DDL સ્ટેટમેન્ટ. ક્લિયર? કોઈ પણ કમાન્ડ અથવા તો સ્ટેટમેન્ટ છે એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ધ મેઇન component is query evaluation engine. Clear? So these are the units of query processor unit that is mainly deal with the DDL and DML statement. Okay. Next આપણે જોઈએ storage manager unit. Storage manager unit provides the interface between the low level data stored in a database
and the application program and query submitted to the system. Clear? Storage manager unit છે એ શું provide કરે છે? Likely the interface between low level data that is stored in a database. જે ડેટાબેઝમાં ડેટા સ્ટોર છે અને એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ છે એટલે કે જે ક્વેરી ટાઈપ કરી છે એ બે વચ્ચેનું ઇન્ટરેક્શન એટલે અલ્ટિમેટલી યુઝર અને ડેટાબેઝ વચ્ચેનું ઇન્ટરેક્શન છે that is provided by the storage manager unit. કયા કયા યુનિટ આવશે એની અંદર? ઓથોરાઇઝેશન મેનેજર શું કરશે? checks the authority of the user to access the data. જે યુઝર ડેટા એક્સેસ કરે છે એની ઓથોરિટી ચેક કરશે કે ઓથોરાઇઝ પર્સન છે કે નહીં. ક્લિયર? એ પર્ટિક્યુલર યુઝર છે એને એક્સેસ પ્રિવિલેજ છે કે નહીં આ ડેટા એક્સેસ કરવાના. that is checked by the authorization manager. Next one, integrity manager. આ બધા છે કમ્પોનન્ટ છે, ટૂલ છે ઇનસાઇડ ધ ડીબીએમએસ મેનેજર, કોઈ પર્સન નથી. ક્લિયર? મેનેજર વર્ડ આપેલો છે એટલે તમને એમ લાગે કે કોઈ પોસ્ટ હશે ડીએ અને ડીબીએ ની જેમ, એવું નથી. ધીઝ આર ધ કમ્પોનન્ટ ઇનસાઇડ ધ ડીબીએમએસ સ્ટ્રક્ચર. ડીબીએમએસ સોફ્ટવેરની અંદર ઇન્ટરનલ જે પાર્ટ્સ છે બરાબર એના જે યુનિટ છે ફંક્શનલ યુનિટ એ છે. ઓકે. ઇન્ટિગ્રિટી મેનેજર મીન્સ ચેક્સ for the satisfaction of the integrity constraint. Integrity constraint આપણે નેક્સ્ટ જે યુનિટમાં આવશે આગળ એટલે ખ્યાલ આવશે. ઘણી બધી વખત વાર મેં તમને કીધું છે that is the rule apply on the table data. ટેબલ ડેટા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો રૂલ એપ્લાય કરવો હોય કે મારે આ જ રીતનો ડેટા છે એ ઇન્સર્ટ થવો જોઈએ બરાબર, તો એને ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ કહેવાય. અથવા તો જે ઇન્ટિગ્રિટી છે એટલે ડેટા કરેક્ટ એન્ડ વેલિડ છે બરાબર, એ ચેક કોણ કરશે? ઇન્ટિગ્રિટી મેનેજર. નેક્સ્ટ વન છે ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજર. પ્રિઝર્વ એટોમિસિટી એન્ડ કોન્કરન્સી કંટ્રોલ. તમે એક સાથે કોન્કરન્સી કંટ્રોલ મીન્સ એક સાથે ઘણા બધા યુઝર છે એટ એ ટાઈમ ડેટા છે એક્સેસ કરતા હોય તો એ કંટ્રોલ કરશે બરાબર, ડેટાની કોન્કરન્સી. એન્ડ ધ પ્રિઝર્વ એટોમિસિટી. એટોમિસિટી એટલે મેં તમને કીધું હતું ધ ઓપરેશન ઓન ધ ડેટાબેઝ ઇઝ either 100% or 0%. ક્લિયર? એનો એટોમિક ડેટા કહેવાય અથવા તો એટોમિસિટી કહેવાય, તો એ પ્રિઝર્વ કરશે transaction manager. Atomicity and concurrency control. Next one is file manager. Manage allocation of space on the disk storage. Clear? જે એલોકેશન છે આપણે ડિસ્ક સ્ટોરેજ એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાએ કઈ ડેટા સ્ટોર કરવો હોય તો જે ફાઇલ એલોકેશન હશે બરાબર, મેથડ ફાઇલ એલોકેશન ની કે કઈ રીતે ડેટા કઈ જગ્યાએ સ્ટોર કરશો એ ફાઇલ એલોકેશન છે that is handled by the file manager. Then after buffer manager fetches data from the disk storage to memory for being used. જે ડિસ્ક સ્ટોરેજમાં ડેટા સ્ટોર છે ટેમ્પરરી બફરની અંદર છે સ્ટોર કરશે એટલે કે ટેમ્પરરી મેમરીની અંદર સ્ટોર કરશે કે જ્યાંથી ડેટા છે એ યુઝર છે એક્સેસ કરી શકે. ક્લિયર? તો બફર મેનેજર fetches the data from the disk એટલે ડિસ્કમાંથી હાર્ડ ડિસ્કમાંથી ડેટા છે એ ફેચ કરશે and store into the memory એટલે કે જે બફરની મેમરી હશે ત્યાં સ્ટોર કરશે અને ત્યાંથી ડેટા છે એ એક્સેસ થશે by the particular user. So these are the storage manager unit. અને જે લાસ્ટમાં તમને ફિગરમાં આપેલું છે ક્વેરી પ્રોસેસર યુનિટના અલગ અલગ યુનિટ આપણે જોયા, સ્ટોરેજ મેનેજરમાં અલગ અલગ યુનિટ જોયા અને લાસ્ટમાં જે ડિસ્ક સ્ટોરેજમાં આપેલું છે ક્લિયર એ ટર્મ આપણે જોઈ લઈએ. ડેટા ઇન્ડેસીસ, ડેટા ડિક્શનરી એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા. અલ્ટિમેટલી એ બધા ડેટા જ છે કે જે યુઝર એક્સેસ કરે છે. ઓકે. ઇન એડિશન ટુ ધીસ ફંક્શનલ યુનિટ server data structure are required to implement physical storage system. કયા કયા એ ટર્મ છે જે ડેટાબેઝ ની અંદર ડિસ્ક સ્ટોરેજ ની અંદર આવે છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડેટા ફાઇલ્સ ટુ સ્ટોર યુઝર ડેટા. ક્લિયર? ડેટા ફાઇલ્સ એના માટે જનરલી યુઝ થતું હોય છે યુઝરની ફાઇલ્સ છે યુઝરનો ડેટા છે એ સ્ટોર કરવા માટે. નેક્સ્ટ એની અંદર કઈ વસ્તુ આવશે? ડેટા ડિક્શનરી એન્ડ સિસ્ટમ કેટેલોગ. સિસ્ટમ કેટેલોગ અને ડેટા ડિક્શનરી શેના માટે યુઝ થાય છે? જનરલી ટુ સ્ટોર ધ metadata. It is used to heavily almost for each and every data manipulation operation. So it is used, it should be accessed efficiently. Clear? Data dictionary and system catalog છે તો એ frequently use થાય છે because of the data manipulation, insert, update, delete operation frequently use થતા હોય છે. Clear? તો એ જે metadata જ્યાં સ્ટોર હોય છે બરાબર, ડેટા ડિક્શનરી અને સિસ્ટમ કેટેલોગ ની અંદર. સિસ્ટમ કેટેલોગ તમને કીધું હતું સિસ્ટમ ડિફાઇન ડેટાબેઝ છે કે જે મેટાડેટાને સ્ટોર કરે છે. થર્ડ ટર્મ ઇઝ ઇન્ડાઇસિસ ઓર વી કેન સે ધેટ ઇન્ડેક્સ બરાબર, એને ઇન્ડેક્સમાં કહી શકો. ઇન્ડેક્સનું બીજું નામ છે ટુ પ્રોવાઇડ ફાસ્ટર એક્સેસ ટુ ડેટા આઇટમ.
ક્લિયર? જે ડેટા છે ડેટાબેઝ ની અંદર સ્ટોર છે બાય યુઝિંગ ઇન્ડેક્સ, બરાબર, તમે એ ડેટાને ફાસ્ટર એક્સેસ કરી શકો. કઈ રીતે એ આપણે આગળ જોશું એટલે ખ્યાલ આવશે. અત્યારે આ વસ્તુ છે એ તમારે સિલેબસ ની અંદર નથી. નેક્સ્ટ સેમેસ્ટર ની અંદર એડવાન્સ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ની અંદર તમારે ઇન્ડેક્સ આવશે. ક્લિયર? ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે. પણ જનરલી ઇન્ડેક્સ નો યુઝ એક ડેટાબેઝ નો ઓબ્જેક્ટ જ છે ટેબલની જેમ. શેના માટે યુઝ થાય છે? ટુ પ્રોવાઈડ ફાસ્ટર એક્સેસ ટુ ડેટા આઇટમ. કોઈ પણ ટેબલ ઉપર ઇન્ડેક્સ એપ્લાય કરી અને ફાસ્ટર આપણે ડેટા છે એ એક્સેસ કરી શકીએ. નોર્મલી જે એક્સેસ કરતા હોય એના કરતા ઇન્ડેક્સ એપ્લાય કરેલો ડેટા છે એ જલ્દી એક્સેસ થશે. Next one, statistical data, to store the statistical information about the data in the database. This information is used by the query processor to select efficient way to execute a query. Clear? Query ને efficiently access કરવા માટે query processor unit છે, બરાબર, આ ઇન્ફોર્મેશન છે એનો યુઝ કરે છે સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન નો. અલ્ટિમેટલી જે આ ટર્મ છે ડેટા ફાઇલ્સ છે, ડેટા ડિક્શનરી, ઇન્ડાઇસિસ, સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા, ક્લિયર, ઓલ ધ ટર્મ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ડેટા કે જ્યાં ડિસ્ક સ્ટોરેજ ની અંદર તમારો ડેટા છે એ સ્ટોર છે. ક્લિયર? સો હવે ડેટાબેઝ ડીબીએમએસ ના સ્ટ્રક્ચરમાં કોઈ પણ કાંઈ ડાઉટ હોય ક્વેરી પ્રોસેસર યુનિટમાં, સ્ટોરેજ મેનેજરમાં, ડિસ્ક સ્ટોરેજમાં, અથવા તો જે આપણે એપ્લિકેશન્સ યુઝર અને એપ્લિકેશન ટૂલ જે સ્ટ્રક્ચરમાં છે એમાં કોઈને કાંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકે છે. એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ સ્ટુડન્ટ? Type in a chat box if doubt is there. જો ડાઉટ ન હોય તો ક્લિયર ટાઈપ કરો. સ્ટ્રક્ચર યાદ રાખવું થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે, બરાબર. ઓકે, સાક્ષીએ ટાઈપ કર્યું છે ક્વેરી પ્રોસેસર. Query processor unit છે, બરાબર, that is the main component or we can say that main unit inside the DBMS software. Clear? That is used to execute each and every statement related to DBMS. DBMS માં જેટલા સ્ટેટમેન્ટ છે, બરાબર, જનરલી જે DDL અને DMS સ્ટેટમેન્ટ છે, ક્લિયર, એ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે જે મેઇન યુનિટ યુઝ થાય છે that is query processor unit. ક્લિયર? એને તમે ક્વેરી પ્રોસેસર યુનિટ કહી શકો. એની અંદર DDL કમ્પાઇલર છે, બરાબર, DDL ઇન્ટરપ્રેટર છે, DML કમ્પાઇલર છે, બરાબર, એ કમ્પોનન્ટ છે બધા ઇન્ક્લુડ થાય છે. and the main component is query evaluation engine. ચલો, બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટ ને ડાઉટ? because we have less than a minute in a meeting, બરાબર, મીટિંગ એન્ડ થવાને 1 મિનિટથી પણ ઓછો ટાઈમ છે. ઓકે, ઓલમોસ્ટ સ્ટુડન્ટ ને ક્લિયર છે, બરાબર. છતાં પણ કોઈ પણ કાંઈ ડાઉટ હોય તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અથવા તો ડાઉટ સોલ્વિંગ સેશનમાં ક્લિયર કરી લેશું. ઓકે, થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ. અહીંયા આપણે મીટિંગ છે એન્ડ કરી છે. નેક્સ્ટ લેક્ચર માટેનું તમને જ્યારે મેસેજ આવે ત્યારે જોઈન થશે.